حیا متذب سی ہوئی تھی۔ سر آپ کیوں ملنا چاہتے ہیں آغا جی سے؟ حیا آپ اپنے والد کو بلائیے کیونکہ ان سے ملے بغیر میں نہیں جاؤں گا۔ ارتضیٰ کے دو ٹوک انداز پہ حیا کا معصومیت بھرا ڈرامہ شروع ہو چکا تھا۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہارٹ پیشنٹ ہے، دواؤں کے زیر اثر سو رہے ہیں، یوں اچانک انہیں اٹھانا مناسب تو نہیں، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، آپ کو ملنا ہے، اٹس اوکے۔ حیا کی ڈرامے بازی پھر سے شروع ہوتی، چہرے پر زمانے بھر کی فکر مندی لائے وہ یوں بول رہی تھی جیسے واقعی اس کے آغا جان اس مرض میں مبتلا ہیں۔ نہیں رہنے دیں حیا، آپ اندر جائیں، آپ کے والد سے میں پھر کبھی بات کر لوں گا۔ ارتضیٰ نے خود ہی منع کر دیا، اتنی رات کو ایک ہارٹ پیشنٹ کو تو ڈسٹرب کرنے سے رہا تھا۔ حیا پرسکون ہو گئی تھی، اندھیرے میں چلایا گیا تیر فکس نشانے پر لگا تھا۔ حیا نے دروازہ بجایا تو چوکیدار نے اسے دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی حیا گھر کے اندر گئی، ارتضیٰ گاڑی میں بیٹھ گیا، گاڑی سٹارٹ کی اور آگے بڑھاتی، بابا کون تھی یہ لڑکی؟ اسٹوڈنٹ ہے میری، مجھے تو کچھ کھسکی ہوئی لگتی ہے یہ۔ شادی ہال میں یہی تھی نا جو بنا بلائے آ گئی تھی؟ رومان کو حیا کچھ خاص اچھی نہیں لگی تھی۔ ہاں بھی لوگوں کے چوچلے ہیں بیٹا، شرطیں لگانا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، ارتضیٰ نے متفانہ انداز سے کہا۔ رومان نے تعجب سے ابرو چکائے تھے۔ صبح کلاس میں حیا بینچ پہ بیٹھی اقرا اور باقی اپنے گروپ کی لڑکیوں کو اپنی کارستانی بہت ڈرامائی انداز سے بتا رہی تھی، جیسے کسی فلم کا سین ہو۔ سبھی بڑی دلچسپی سے سن رہے تھے، جیسے جو کچھ ہوا کسی ڈرامے کا سین ہو، سوائے حمیرہ کے۔ پورا واقعہ سن کر سب حیا کو یوں داد دے رہے تھے جیسے کیا خوب کارنامہ انجام دیا ہو۔ حیا تم نے یہ سوچا کہ اگر سر رات کو تمہاری مدد کو نہ پہنچتے تو کیا ہوتا؟ وہ لڑکے کیا کر سکتے تھے تمہارے ساتھ؟ حمیرہ کو افسوس کے ساتھ ساتھ حیا پہ غصہ بھی آ رہا تھا، اتنے سنگین مسئلے کو وہ ہنس ہنس کر بتا رہی تھی۔ ہاں تو نہ سر نہ آتے تو کوئی اور لڑکا ہیرو بن کر آ جاتا، بھائی کاش میرا ارسل ہی پہنچ جاتا، کیا رومانٹک سین ہوتا اس وقت۔ حیا اب بھی غیر سنجیدہ تھی، جانے کب سدھرو گی تم؟ حمیرہ یہ کہہ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کبھی بھی نہیں، حیا نے اترا کر کہا۔ صبح شام کو تیار رہنا، کچھ لوگ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ صبح تو ماں کی بات سن کر حیران ہوئی تھی۔ اماں کا کون آ رہا ہے شام کو؟ صبح کی آنکھیں پھیلی تھی۔ آ رہے ہیں تمہارے ابا کے کچھ جاننے والے لڑکے کی اپنی کریاں آنے کی 3 دکانیں ہیں، گھر بھی اپنا ہے، بس میری تو دعا کہ یہیں بات جم جائے۔ ماں خوشی سے کہتی کوئی باہر چلی گئی، مگر صوبیہ کا سانس ابھی سے سینے میں گھٹنے لگا تھا۔ شام کو وہ سادگی میں ہی ان کے سامنے آئی تھی تاکہ وہ ان لوگوں کو پسند نہ آ سکے، لیکن سادگی میں بھی وہ پیاری لگتی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی صوبیہ پسند آ گئی تھی۔ لڑکے کو اس کے والد اور بھائی اچھے سے جانتے تھے، اس لیے 2 دن میں ہی لڑکے کے گھر والے صوبیہ کو منگنی کی انگوٹھی پہنا گئے تھے۔ یہ خبر مٹھائی کے ساتھ شمس تک پہنچی تھی۔ منی چپ تھی کیونکہ بھائی راستہ تھی، لیکن اس کی والدہ خوشی سے بتا رہی تھی شمس کا یہ حال تھا کہ جیسے دنیا کو جلا ڈالے گا۔ مٹھائی کی بڑی ہوئی پلیٹ اسے زور سے ماں کے ہاتھ سے پلٹی تھی، اسٹیل کی بھی دور جا کر گری، ساری مٹھائی صحن میں بکھر گئی تھی۔ منی بھی کانپ کر رہ گئی تھی اور ماں حیرت کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئی کہ بیٹھے بٹھائے بیٹے کو کیا ہوا ہے۔ کچھ بھی کہے بنا شمس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ اس زور سے بند کیا کہ اس کی آواز سے باقی کے دروازے بھی کھڑکھڑا گئے۔ منی بری طرح سہمی ہوئی تھی، دوسری طرف صوبیہ کا رو رو کے برا حال تھا، ایک پل وہ آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ 2 دن سے کالج بھی نہیں جا رہی تھی۔ ماں باپ یہ سمجھ رہے تھے کہ اپنے گھر چھوڑ جانے کا غم ہے، یہ نہیں معلوم تھا کہ سوگ کسی اور بات کا منایا جا رہا ہے۔ تیسرے دن وہ سوجی ہوئی آنکھوں سے کالج جانے کو تیار ہو رہی تھی، ارادہ کالج کے بہانے شمس سے ملنے کا تھا۔ یہ نہیں پتا تھا کہ شمس پاگلوں کی طرح 3 دن سے اس کے انتظار میں چلے پاؤں کی طرح بلی بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ بس اسٹاپ پہ پہنچی، شمس اس کا ہاتھ تھاما اور ایک ٹیکسی کے پاس لے گیا۔ بیٹھو زوبی، ٹیکسی کا پچھلا دروازہ کھول کر اس نے نہایت غضبناک لہجے میں کہا۔ شمس، وہ حد درجہ تھی، پہلے ڈپریس تھی اور اس پہ شمس کا غصہ دیکھ کر سہمی تھی۔ میں نے کہا زوبی اندر بیٹھو۔ وہ اتنے غصے میں تھا کہ زوبیہ کچھ نہیں بولی اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ شمس اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ گاڑی کسی گھر کے سامنے جا کے رکی تھی۔ اترو نیچے، شمس کا لہجہ ہونس تھا۔ زوبیہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اسے لایا کہاں ہے، ٹیکسی کو پیسے دے کر وہ بھیج چکا تھا۔ دروازے پہ تالا تھا، شمس نے تالا کھولا اور زوبیہ کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ اندر چلی گئی۔ شمس بھی اندر داخل ہوا، دروازہ بند کر دیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بھی کہتا، زوبیہ اس کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شمس، میں مر جاؤں گی، تمہارے بغیر کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ شمس کا سارا غصہ جانے لگا تھا۔ وہ سمجھا تھا کہ شاید زوبیہ نے باپ اور بھائی کا فیصلہ قبول کر لیا ہے، لیکن وہ اسی کی تھی۔ زوبیہ کی سسکیاں بند نہیں ہو رہی تھی۔ شمس اسے اپنے سار میں لیے کھڑا تھا، لیکن ایک بار بھی اسے چپ نہیں کروایا۔
ज़ुबिया को होश उस वक़्त आया जब उसकी गिरफ्त ज़ुबिया पे मज़बूत होनी शुरू हुई थी। वो एकदम से पीछे को हटी थी, अपने बेसाख्ता से सर सोने वाली हरकत पर कुछ शर्मसार भी हुई थी, लेकिन मुक़ाबिल की आँखें और अंदाज़ में ऐसा कोई अफ़सोस नहीं था, बस वाफ़िदगी थी। ज़ुबैर ने खाली सहन और मकान को देखा तो कुछ खौफ सा महसूस हुआ। कहाँ लाया था वो उसे? शम्स, ये कौन-सी जगह है? ज़ुबिया इस वक़्त वहाँ इसके साथ अकेली थी। यहाँ कोई डर नहीं है ज़ुबी, खाली मकान है, मेरे दोस्त का है, यहाँ हम आराम से बात कर सकते हैं। लेकिन शम्स, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, बस अब वक़्त नहीं है हमारे पास। शम्स इसका हाथ पकड़े से सामने रखी टूटी सी चारपाई पे लेके अफ़वाह बिठाकर खुद भी इसके बराबर में बैठ गया। देखो ज़ुबी, मैं तुमसे साफ बात करूँगा। मैंने अपने मालिक से कह दिया कि लाहौर की गैराज की ज़िम्मेदारी वो मुझे सौंप दे, इसलिए चंद दिन में हमें निकलना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास इस वक़्त पैसे बिल्कुल नहीं हैं। अम्मी को 15 दिन का खर्चा देने के बाद मैं खाली हाथ हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास। मेरे पास कुछ कैश तो है शम्स, ज़ुबैर ने अपने आँसू पोंछते हुए कहा। कितने पैसे हैं तुम्हारे? कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? शम्स ने अजलत से पूछा। यही कोई 5-6 हज़ार। ज़ुबिया के मुँह से इतनी सी रकम का सुनकर वो मायूस हुआ था। इससे क्या होगा ज़ुबिया, ऐसा करो कुछ ज़ेवर अपने साथ रख लेना, वो तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें ही देना था ना, तुम्हारे काम ही आ जाएगा तो क्या बुरा है। शम्स की बातों से ज़ुबिया के अंदर खौफ सा पैदा हुआ था। शम्स, मुझे डर लग रहा है, ये सब ठीक नहीं है, अगर किसी को शक हो गया तो हम कुछ नहीं होगा, बस तुम इतवार की रात को छत पर आ जाना, हम घर की पिछली जानिब से निकलेंगे। वो गली सुनसान रहती है, बस वहीं से लाहौर की बस पकड़ कर सीधा लाहौर। वहाँ पहुँचते ही कोर्ट मैरिज कर लेंगे, फिर मैं अपने मालिक से घर लेती अम्मी और मुन्नी को भी बुला लूँगा। लेकिन ज़ाहिर है चंद दिन तो हमें होटल में ही रहना पड़ेगा, इसलिए तुमसे पैसों का कह रहा हूँ, वरना मुझे ज़रूरत नहीं तुम्हारी किसी चीज़ की। ज़ुबैर के आँसू मुसलसल बह रहे थे, दिल अंदर से खौफज़दा परिंदे की तरह मानन बड़बड़ा रहा था। देखो ज़ुबिया, बस चंद महीनों की बात है, जब तुम्हारे घर वालों का गुस्सा ख़त्म हो जाएगा तो हम माफ़ी माँग लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज़ुबिया शम्स की बातों पे इस्बात में सर तो हिला रही थी, लेकिन खौफज़दा थी। ऐसा करने का सोचकर भी रूह फ़ना हो रही थी, जिस्म में कपकपाहट सी महसूस हो रही थी। एक तरफ मोहब्बत वफ़ा चाहने वाला महबूब, दिल की ख्वाहिश, दूसरी तरफ बाप भाई की इज़्ज़त, दिल की मौत, उमंगों का गला अपने हाथों का घोट देना। ऐसे शख्स की हमराही जिसकी वो वतनी ही नहीं थी। क्या करे क्या ना करे, वो सोच बूझ को रो रही थी। अगर सोचने से कासिर थे। दिल वसवसों में घिरा हुआ था, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। शम्स की बात के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, लेकिन खौफ से जुदा जान भी हवा हो रही थी। शम्स, मुझे मुझे घुटन हो रही, यहाँ से चलो, मुझे घर जाना है। आंसू का गोला था जो गले में जा फंसा था। चलते ज़ुबी, क्या जल्दी है तुम्हें? तुम यहाँ बैठो, मैं बाहर जूस लाता हूँ तुम्हारे लिए। शम्स उठने लगा तो ज़ुबी अभी साथ ही खड़ी हो गई। मैंने नहीं, मुझे प्यास नहीं, बस चलो यहाँ से। जिस कदर वो बदहवा थी, शम्स ने इसे तसल्ली देते हुए कहा। देखो ज़ुबिया, ज़्यादा मत सोचो, मेरा यकीन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, ये ना हो कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रह जाऊँ और तुम ना हो। शब्द से इकरार चाह रहा था ताकि ऐन वक्त पर घबरा कर पीछे न हट जाए। सुबिया कुछ नहीं बोली, बस अपने दुपट्टे से चेहरे पर आने वाले पसीने पोंछने लगी। चलो शम्स, यहाँ से, इसे वहाँ से निकलने की जल्दी थी। जुबिया, पहले मुझसे वादा करो कि तुम पीछे नहीं हटोगी। अगर तुम इतवार को मेरे साथ नहीं आओगी तो याद रखना, पीर की सुबह मेरे मरने की खबर मिलेगी तुम्हें और मेरी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। तुम्हें किसी और का होते नहीं दे सकता मैं, इसलिए पीछे हटने का सोचना भी मत। शम्स इसकी डरी सहमी आंखों में अपनी गदमनाक नजरें गाड़े बोल रहा था। मैं आ जाऊंगी, लेकिन अभी यहाँ से चलो। बार बार खाली सहन और घर से खौफजदा कर रहा था। हाँ, चल रहे हैं, शम्स ने इसके आंसू पोंछते हुए कहा। जुबिया तेज कदम उठाती हुई शम्स से पहले घर से बाहर निकली थी। पिछले 15 मिनट से जाजिम की हाय वाय की आवाज़ें आ रही थी। वो मार खा रहा था, मगर वापस लौट जाने को तैयार नहीं था। नूरजहाँ बेगम का सख्त पत्थर दिल इसकी बेकरार हाय पर न जाने क्यों तड़पा था। कब से सहन के चक्कर काट रही थी। बोल, क्या फिर आएगा इधर? नीचे खड़े मर्द बार बार जाजिम से यही सवाल कर रहे थे। हाँ, आऊँगा, यही एक जुमला था इसके पास। कैसा ढीठ का बच्चा है, कमबख्त मारा, 100 जूते खाकर भी अपनी बात पर कायम है। निगोड़ा मारा, लागे है आज मर ही जाएगा इनके हाथों। नूरजहाँ की बेचैनी बढ़ी थी और बार बार सहन में लगी खिड़की की जाली से नीचे झाँकती। मुँह डंडे लाते वो खा रहा था, लेकिन अपनी बात से टिस से मिस नहीं हुआ था। जाने किस मिट्टी का बना हुआ है, काहे ना ही चला जाता यहाँ से।
नूरजहाँ अब वाक़ई परेशान हुई थी, दिल था कि इसकी तरफ खींचा जा रहा था। बेबस होकर वो नीचे चली गई। मारने वाले 4 आदमी भी मार-मार कर हाँफ से गए थे। पसीने से शराबोर हो चुके थे। नूरी बेगम, ये तो लगता है आज जान से जाएगा। 4 मर्दों में से एक ने नूरजहाँ को देखते ही कहा, ऐसा करो तुम लोग जाओ, मर-वर गया तो लेने के देने पड़ जाएँगे। नूरजहाँ ने इन मर्दों को भेज दिया, फिर ज़मीन पर बेजान से पड़े हुए जासिम के पास आ गई, नीचे झुककर बैठ गई। काहे ये सब कर रहा है बाबा? देख मैं हार गई, तुझसे हाथ जोड़ती हूँ। नूरजहाँ तेरे आगे चला जा यहाँ से। क्यों इस उम्र में मेरी मिट्टी ख़राब करना चाहता है? लोग बातें बनाएँगे मुझ पर। देख जवान है तू, शक्ल से शरीफ भी लगता है, पूरी ज़िंदगानी है तेरे पास, ये जगह तेरे लायक ही नहीं है। जा, चला जा यहाँ से, कभी इधर ना आना। जासिम बामुश्किल आंखें खोलकर नूर के चेहरे पर फ़िक्र और परेशानी के आसार देखे, लहजे में इसरारी महसूस की, तो जैसे मुर्दा वजूद में जान आई थी। वो कराहता हुआ उठ बैठा था, ज़रा-सा मुस्कुराकर नूरजहाँ को देखा। चला जाऊँगा, कभी वापस नहीं आऊँगा यहाँ। आप ठीक कह रही हैं, ये जगह मेरे काबिल नहीं, मुझे ये जगह पसंद भी नहीं है। जाजिम के मुंह से खून बह रहा था, पूरे कपड़े मिट्टी से भर चुके थे, हाथों और बाजू पर भी जख्म लग चुके थे। नूरजहाँ को उस पर तरस भी आ रहा था। जब बात मान लेनी थी तो काहे इतनी मार खाई तूने? कमबख्त, रुक जा, रुक, तेरे लिए टैक्सी मंगवाती हूँ, तुझे घर तक पहुँचा देगी। नूरजहाँ बेगम ने कहा। इससे पहले वो किसी से टैक्सी लाने का कहती, जाजिम बर्जिस्ता हुआ। आपको साथ लेकर जाऊँगा, फिर कभी नहीं लौटूँगा इधर ना, आपको यहाँ वापस आने दूँगा। नूरजहाँ की हैरानगी काबिल थी। वही मुर्गी की एक टाँग। अरे कमीने, तुझे कौन-सी ज़बान समझ आएगी? कमबख्त, क्यों मेरे पीछे पड़ गया है तू? चटाक भर का तो है मेरे सामने, बदबख्त मुझसे आधी उम्र का है तू। शर्म काहे ना आए है तुझे? नूरजहाँ अब बेबस हुई थी इसके सामने। तो फिर मुझे बचाने नीचे क्यों चली आई? ऊपर बैठ के मेरे मरने का तमाशा शौक से देखती। क्या चीज़ थी वो नूरजहाँ बेगम, जिसने यूँ बेबस करके नीचे आने पर मजबूर कर दिया आपको? कभी सोचा है? जाजिम नूरजहाँ की परेशान शक्ल देखकर मसरूर हुआ था। दुखते बदन पर जैसे किसी ने मरहम रखा था। इतनी मार खाने के बाद भी लगा जैसे तरोताज़ा हो गया है। नूरजहाँ मुतज़्ज़ब भी हुई थी। गलत सोच रहा है तू, इस उम्र में मोहब्बत करूंगी तुझसे? बस हमदर्दी सी हो गई थी, देख कैसे खून बह रहा है तेरे मुंह से। नूर जहाँ की कमगली पे हरासा हुई थी। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ आपसे, और आपसे भी मोहब्बत चाहता हूँ, हमदर्दी नहीं। ये कहकर इसने पलट कर पीछे खड़े इन मर्दों को पुकारा जो अपनी अपनी दुकानों में जा घुसे थे। आ जाओ वापस तुम लोग, और फिर से मारो मुझे, मैं कहीं नहीं जा रहा, और इतना मारो कि या मेरी जान निकल जाए, या नूर जहाँ बेगम के दिल से मेरी हमदर्दी, शायद कि फिर मैं दिल में कहीं मोहब्बत का दीप जल उठे। शाज़िब की बात पर नूरजहाँ ने अपना सर पकड़ा था। शाज़िब की नज़रें नूरजहाँ पर ही थी। जहान बेगम नीलों से अखबार की सुर्खियाँ सुन रही थी। सामने आरा बैठी हाथों और पैरों पे सुर्ख रंग की नील पॉलिश लगा रही थी। जब ये खबर पर जहान बेगम यकलक अपने तख्त से उठ बैठी थी। आई जी हसाम हुसैन ने रात को जहर खाकर खुदकुशी कर ली। नीलू ने जब खबर पढ़ते ने जहाँ बेगम की आती रंगत देखी तो चुप हुई थी। मैंने नीलू, जरा खबर दोबारा तो पढ़। जहान बेगम की चेहरे की रंगत मुतग़य्यर हुई थी। नीलू ने अपने कंधे उचकाते हुए खबर दोबारा पढ़ी। आईजी हिसाम हुसैन ने रात को जहर खाकर खुदकुशी कर ली है। जहान बेगम अखबार नीलू के हाथ से छीनकर अखबार पर छपी तस्वीर देखने लगी। तस्वीर देखकर वो खुद पत्थर की हो गई थी, बेजान बुत की तरह। अगर इस वजूद में चंबिश थी तो आंखों में थी, जिससे तो तावर से आंसू बह रहे थे। आरा ने एक नज़र जहां बेगम पे डाली, फिर तंजिया मुस्कुराने लगी, नाखूनों को फूंक कर नील पॉलिश सुखाने लगी। क्या हुआ अम्मा, काहे आंसू की नैया भारी है? तेरे रोने पर वो जिंदा हो जाएगा क्या? आरा ने ये कहने के बाद हंसना शुरू कर दिया। नीलो हैरत से कभी आरा को हंसते देख रही तो कभी जहान बेगम को रोते हुए, जो अब सिसकियों से रो रही थी। आरा हंसती हुई अपने कमरे में चली गई। अब्दुल बासित अपनी तनख्वाह मिलने पर खुश था। इस बार 1,000 जेब में रख चुका था, बाकी की तनख्वाह माँ के हाथ में रख दी। 1,000 कम है अब्दुल बासित, माँ ने पैसे गिनते हुए कहा। हाँ, इस बार काम कम किया था ना, तो इसलिए तनख्वाह कम होगी। चलो कोई बात नहीं, चाय बनाओ तुम्हारे लिए? हाँ अम्मा, चाय बनाते, वो भी कड़क सी। अब्दुल बासित को अब रात का इंतज़ार था। पहले तो बाजार गया था, सुर्ख शॉल और सुर्खी कांच की चूड़ियाँ खरीदी थी। पहली बार किसी लड़की के लिए कुछ लाया था। तसव्वुर में आ रहा वो पहने हुए दिल में मसरूर सा उतरा सरूर सा उतरा था। शॉल काफ़ी बड़ी सी खरीदी थी, जो इसे पूरे का पूरा ढाँप दे। मगर वो शॉल जितनी भी बड़ी होती, कहाँ छुपा सकती थी आरा को। बड़ी खुशी से वो नए डिब्बे में डाले दोनों चीज़ें लेकर वहाँ पहुँचा था।
आरा का रक़्स अभी ख़त्म हुआ ही था, इसलिए फ़ौरन से जहाँ बेगम के पास पहुँचा, जेब से 500 का नोट निकाला और रंजीदा सी बैठी जहाँ बेगम की तरफ बढ़ाया। आरा, अब्दुल बासित ने कहा, लेकिन अगली आवाज़ पर चौंका था। नहीं अम्मा, इसको मेरे पास ना भेजना। आज रात का सौदा किसी के नाम कर दे। आरा गुस्से से तनफ़ुर से अब्दुल बासित को देखती हुए अपने कमरे में चली गई। 15 दिन का गुस्सा था, क्या कुछ नहीं बनाया था इसके लिए, पूरा दिन किचन में गुजार दिया था। मेहमान खास का दर्जा देना चाहा था और वो नहीं आया था। 15 दिन इसका इंतज़ार करती रही थी कि शायद अपने किए पे शर्मिंदा होकर आकर माज़रत करेगा, पर नहीं। अब आया भी तो रात का सौदा करने, मेरा मेहमान नहीं, मेरा गाहक बनकर। आंसू टप टप आरा की आंखों से टपके थे। बाहर अब्दुल बासित हर बात से अनजान आरा के रवैये से परेशान हुआ था। जहाँ बेगम का मूड कुछ अच्छा नहीं था, इसलिए इसी लहजे में बोली, सुन लिया तूने, चल जा अब यहाँ से। अब्दुल बासित उठ गया था। इसकी वजह एक और नौजवान आकर बैठ गया जो नशे से चूर था। मुंह में पान दबाए जेब से 500 का नोट निकाला और डगमगाते कदमों से आरा के कमरे में चला गया। अब्दुल बासित वहीं खड़ा रहा, किसी बुत की तरफ कहीं नहीं गया। आहिस्ता आहिस्ता पूरा सहन खाली हो गया। जहाँ बेगम भी अपने कमरे में चली गई। काफ़ी देर बाद नीलो के कमरे का दरवाज़ा खुला था। एक शख्स को वो बाहर तक छोड़ने आई थी। इससे मुस्कुराकर बातें भी कर रही थी। अगले रोज़ आने का वादा भी ले रही थी। वो सीढ़ियाँ उतरा तो नीलो की नज़र सामने खड़ी अब्दुल बासित पे पड़ी। बड़ा खुश शक्ल नौजवान था। नीलो उसके पास आ गए, लेकिन इसकी नज़रें आरा के बंद दरवाजे पर ही जमी हुई थी। ए बाबू, नीलो ने चुटकी बजा कर कहा तो इसने एक नज़र चौंक कर नीलो पर डाली। अगली नज़र झुका गया। रात बतानी है? नीलो ने इससे पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। इस वक्त मेरे अलावा सबके कमरे बंद है। चल आज, अब आज तेरे दिल बहला देती हूँ। वो मुस्कुराकर दबाकर बोला तो अब्दुल बासित भदक कर पीछे हटा। देखो, दूर रहो मुझसे, मुझे आरा से बात करनी है। अब्दुल बासित ने घबरा कर कहा, तो फिर कल आ जाना, काहे को यहाँ खड़ा है? नहीं, आज ही करनी है। तो का सवेरे तक इसका इंतजार करता रहेगा? हाँ, फजर से पहले तक कर सकता हूँ, इसके बाद नहीं कर सकता, फिर लौट जाऊँगा। फजर तक? नीलू हंसी थी। यहाँ कौन पढ़ता है कोई नमाज जो फजर ज़ोहर का हिसाब रखे है? ये कहते हुए अपने कमरे में चली गई। अब वो पूरे शहर में अकेला था। 3:30 बजे आरा का दरवाज़ा खुला था गीले बालों के साथ। वो इस शख्स के साथ मुस्कुराते हुए बाहर निकली थी, लेकिन सामने खड़े अब्दुल बासित को देखकर टिटकी थी। इसे लगा जा चुका होगा, लेकिन वो अकेला वहीं खड़ा इसी को देख रहा था। वो शख्स सीढ़ियाँ उतर चुका था। आरा गुस्से से उसके पास जाकर बोली, काहे खड़ा है तू यहाँ? क्या गया क्यों नहीं? बात करनी है आपसे, पर मुझे ना ही करनी कोई बात। निकल यहाँ से और आइंदा मेरे लिए आने की ज़रूरत नहीं है तुझे। आरा गुस्से से बोलकर अपने कमरे में जाने लगी। आरा, मेरा कसूर क्या है? लहजे में नमी थी, चेहरे पे कर। आरा के कदम रखे थे। पलट कर देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चंद तेज कदमों से इसके करीब आई थी। पता है, तू पहला शख्स था जिसने आरा के मुर्दा दिल को धड़कना सिखाया था। तूने कहा था मैं बहुत ख़ास हूँ तेरे लिए। कमबख्त, मैं भी यही समझी कि तू मौलवी है। सच कह रहा है, पर मैंने तुझे मेहमान ख़ास समझकर बुलाया था, लेकिन तू नहीं आया। आज आया भी मेरा गाहक बनकर। तूने भी मुझे बाकियों की तरह बिकाऊ ही समझा बाबू। आरा की आंखें भी बह रही थी। अब्दुल बासित ने नफ़ी में सर हिलाया। टप टिपकी गए आंसू आंखों से टपके थे। नहीं आरा, आप मेरे लिए अब भी ख़ास हैं, बहुत ख़ास, और हमेशा ख़ास ही रहेंगी। बस खाली हाथ आते शर्म आती है मुझे। इससे तनख्वाह मिलते ये तोहफ़ा ख़रीदा था आपके लिए, लेकिन जब यहाँ पहुँचा तो आपका रक़्स ख़त्म हो चुका था। इस वक्त तो बिना पैसों के मुझे कोई आपसे मिलने नहीं देता, इसलिए। अब्दुल बासित बात की वज़ाहत देते हुए चुप हुआ था। एक हाथ के पुछ से अपने आंसू पोंछे, फिर आगे बढ़कर आरा के बहते रुख़सार साफ़ किए। इसका हाथ थमकर वो टॉफ़ी वाला शॉपर इसके हाथ में थमाकर बोला, पहली बार किसी लड़की के लिए कुछ खरीदा है, अच्छा लगे तो पहन लीजिएगा, वरना फेंक दीजिएगा। ये कहकर अब्दुल बासित पीछे हटकर वहाँ से जाने लगा। सुनो, आरा ने धीरज से कहा। अब्दुल बासित के कदम रुके थे। बैठो इधर, मेरे हाथ की चाय पीकर जाना। पल दो पल लगे थे आरा का गुस्सा ख़त्म होने में। अब्दुल बासित वहीं खड़ा रहा। जो कुछ आरा से सुना था वो कभी गुमान में भी आरा के लिए नहीं सोच सकता था। इसलिए दिल शिकवा गना था। भीगी आंखों से वहीं खड़ा रहा। वो खुद चलकर इसके सामने खड़ी हो गई। अब काहे मुंह बनाए खड़े हो? आपने सोचा भी कैसे कि मैं आपके लिए ऐसा सोचूंगा? क्या मैं आपके लिए ऐसा सोच सकता हूँ जैसा आपने सोचा? काहे नहीं सोच सकते बाबू, ये तो अटल हकीकत है। आरा झूठे ख्वाब ना ही देखती है, देख सकती भी नहीं है। पता है, यहाँ रहने वालों को हुआ ख्वाब देखने का वक्त होता ही नहीं है। ना हक होता है, ना ख्वाब देखना तो मासूम और शरीफ छोरियों का काम है। हमारी आंखें ख्वाब से जाने से पहले तल अकीदों को अकीदों
حقیقتوں کو دیکھنے کی عادی ہو چکی ہوتی ہے۔ میں کاہے تو اچھے سے جانوں ہوں میں جانتا ہوں آپ کو کوئی جھوٹا خواب دکھاؤں گا بھی نہیں، لیکن خدا جانتا ہے میرے لیے اب آپ بھی معصوم اور شریف ہے، کوئی قصور نہیں ہے آپ کا، بس یہ جگہ ہی ایسی جو لڑکی یہاں پیدا ہو جاتی ہے نا، وہ نہ بھی چاہے تو بھی اس کا حصہ بن جاتی ہے۔ عبدالباسط کی بات سن کر آرا ہنس پڑی تھی۔ حرام کا مال حرام میں کام آوے ہے بابو، زناگاری سے پیدا ہونے والی مجھ جیسی چھولیاں بازار اس کی زینت تو بن سکتی ہیں، کسی کے گھر کی عزت نہ ہی۔ میرا بس چلے تو میں بہت دور لے جاؤں آپ کو ہمیشہ کے لیے۔ عبدالباسط کے لہجے اور آنکھوں شدت جذبات سے آنکھیں پھر سے بھیگی تھیں۔ چھوڑ ان باتوں کو، چل کر آ کر بیٹھ ادھر، تجھے چائے پلاتی ہوں۔ یہ کہہ کے آرا نے اس کا ہاتھ تھاما، اس کو سامنے تخت پہ بٹھا دیا، خود کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر میں وہ 2 کپ چائے کے ساتھ بسکٹ اس کے سامنے رکھ دیے، لیکن عبدالباسط نے صرف چائے کا کپ اٹھایا۔ کیا لایا میرے لیے؟ اب آرا نے شوہر سے وہ ڈبہ نکالنے لگی۔ کھول کر دیکھ لیں، عبدالباسط نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرائی تھی، پھر ڈبہ کھول کر دیکھ کر چہرہ چمکا تھا۔ سرخ چوڑیاں اور سرخ رنگ کی چادر دیکھ کے وہ ذرا سے مسکرائے، پھر اسے واپس رکھ دیا۔ کیا بات ہے، تحفہ پسند نہیں آیا؟ عبدالباسط کو اسے چیزیں واپس ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، آپ کی شان نہیں ہے نا، کم قیمت ہے۔ عبدالباسط کو لگا شاید سستا تحفہ ہے، کہا سادی سی لال چوڑیاں اور لال رنگ کی شال جس کے بس کناروں پہ کالے دھاگے کی کڑھائی ہوئی تھی۔ آرا کو کہاں پسند آنی تھی، دل ایک پل کے لیے بجھ سا گیا تھا۔ یہ آرا کو تب قیمتی لگے گا جب تو اپنے ہاتھوں سے بنائے گا۔ اس کی فرمائش پہ عبدالباسط نے سب سے پہلے شال کھول کر اس اڑائی تھی جس سے وہ چھپ سی گئی تھی۔ سوائے چہرے کے کچھ بھی واضح نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ کون کہہ سکتا ہے اس لڑکی کے چہرے پہ معصومیت نہیں ہے؟ ڈھکا چھپا وجود عورت کی دلکشی کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک ٹھنڈی حسرت بھری آہٹ تھی جسے وہ روک نہیں پایا۔ آرا نے اپنی سفید کلائی اس کی طرف بڑھا دی۔ میں یہ نہیں پہنا سکتا، عبدالباسط نے صاف انکار کر دیا۔ کاہے نہیں پہنا سکتے؟ آرا نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے کبھی کسی لڑکی کو چوڑیاں نہیں پہنائی، وہ نظر چراتے ہوئے بولا تھا۔ تو آج پہنا دو۔ کلائی اب اس کے آگے تھی۔ کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر اس کا ہاتھ تھامے عبدالباسط کے ہاتھ کپائے تھے۔ کسی نامحرم کو پہلے یوں چھونے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ پھر بہت احتیاط سے اسے چوڑیاں پہنانے لگا۔ آرا اس کے شرم سے جھکی نظروں اور سرد ہاتھوں پر واضح لرزش دیکھ کر متحر ہوئی تھی، پھر مسکرا کر بڑی دلچسپی سے اسے دیکھنے لگی۔ عورت جھجک، شرم، گھبرانا تو سنا تھا، لیکن کسی مرد کا شرم سے نروس ہوتے دیکھنا پہلا تجربہ تھا۔ ایک تو پہلی عبدالباسط کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی، پہلی بار کسی کا ہاتھ پکڑے چوڑیاں پہنا رہا تھا۔ پھر یہ بھی ڈر تھا کہیں نازک سے ہاتھ پر کانچ کی چوڑیاں چبھ نہ جائے۔ پھر آرا کی نظروں کی تپش سے گڑبڑا رہا تھا، لیکن مرد تھا، اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ بمشکل اسے چوڑیاں پہنا پایا تھا، پھر دوبارہ آرا کی جانب نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ بڑی لکاوٹ سے دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار آرا نے مرد کی آنکھوں میں شرم دیکھی ہے بابو، ہائے قسم سے مر جانے کو جی چاہتا ہے تجھ پہ۔ عبدالباسط، آرا محبت کرنے لگی ہے تم سے؟ برملا اظہار پر عبدالباسط نے بے ساختہ سے دیکھا تھا۔ جو عورت ہوتے ہوئے بھی دیوانہ وارے سے دیکھ رہی تھی، وہ فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ میں اب جاؤں گا۔ عبدالباسط کی عجلت پہ وہ بے ساختہ ہنسنے لگی۔ وہ مزید نروس ہوا تھا۔ اپنی محبت کا اظہار نہیں کرے گا مجھ سے؟ وہ اس کے سامنے کھڑی ایک نئے امتحان میں سے ڈال رہی تھی۔ اپنی محبت کا اظہار تو پہلی ملاقات میں ہی میری نظر نے آپ سے کر دیا۔ کیا میری محبت کو لفظوں کے اظہار کی ضرورت ہے؟ آرا بنا نظر اٹھائے ہوئے یہ کہہ کر چلا گیا۔ آرا وہیں کھڑی رہ گئی، سوچتی واقعی اس کی محبت کو الفاظ کی ضرورت ہی کہاں تھی۔ وہ نظروں سے ہمت دینے میں ماہر تھا، پہلی نظر میں دے بھی گیا تھا۔ تانی، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ تانیہ اپنا چیک اپ کروا کر جب گاڑی میں بیٹھی تھی، اس نے فکر مندی سے تانیہ کو دیکھ کر پوچھا۔ تانیہ کے جواب پر اسے اطمینان ہوا تھا۔ چلو شکر ہے۔ سنیے، مجھے اپنے بچے کے لیے کچھ شاپنگ کرنی ہے، پلیز ایک بار مجھے بھی بازار لے جائیں۔ تانیہ نے ملتجی لہجے میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے، لے جاتا ہوں، لیکن ایک ہی دکان پر جائیں گے، وہیں سے جو پسند آئے خرید لینا۔ جی ٹھیک ہے۔ تانیہ اس بات پہ خوش تھی کہ وہ خود سے خریداری کرے گی۔ سامنے مال میں نیو بورن بیبی کے کپڑے اور چیزوں کی سب سے بڑی شاپ پر وہ اسے لے کر گیا تھا۔ تانیہ نے سارے کپڑے لڑکوں والے خریدے تھے، چہرے پہ دل فریب سی مسکراہٹ سجائے وہ ہر چیز لے رہی تھی، بہت خوش تھی۔ تانیہ، یہ فراک دیکھو، پنک کلر کا، پیارا ہے نا؟ تانیہ نے اس کے ہاتھ سے فراک پکڑ کر واپس رکھ دیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ ایک زرعی نظر تھی جس سے اس نے تانیہ کے مسکراتے چہرے کو دیکھا تھا۔ تم نے پوچھا ہے ڈاکٹر سے؟ تانیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے منع کیا تھا نا تمہیں؟ وہ خفا سا ہونے لگا۔ شاپنگ میں آسانی ہو جاتی ہے، کیا حرج ہے پھر پوچھ لینے میں؟
چلو پھر شاپنگ بھی اپنی مرضی کی کرو، جیسے تم خوش ویسے میں خوش۔ تانیہ مسکرائی تھی، بڑی سی شاپ سے پہلے وہ مختلف کپڑے نکال تھی، جب پیچھے کمر کسی سے ٹکرائی تھی، ایک دم پلٹی تو آنکھیں جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ او سوری، میں نے سامنے کھڑے شخص نے موسط کرتے ہوئے جب اسے دیکھا تو خاموش وہ بھی ہو چکا تھا۔ تانیہ کا سر چکرایا تھا، پل میں پوری شاپ اس کی نظروں سے گھومنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی اس کا شوہر اس تک پہنچ چکا تھا۔ تانیہ تانیہ آر یو آل رائٹ تانی، لیکن اس کی باہوں میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ کرسی کی پوچھ پر سر ٹکائے وہ بیٹھے تھے، ماضی تھا کہ ہر بار انہیں ایک نئی اذیت دے جاتا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، جازم نے کمرے کی بند لائٹ کو کھولا۔ ہارون رشید کی آنکھ کھلی تھی، آبیدہ آنکھوں سے بیٹے کا چہرہ دھندلایا ہوا لگا، لیکن زخمی بھی لگا۔ جلدی سے آنکھوں کا پانی صاف کیا، مٹی سے اٹے کپڑے، چہرہ زخمی، ہونٹ کے قریب بہتا خون، لیکن چہرے پر مسکان تھی۔ وہ گہری سی مسکراہٹ لیے ان کے راکنگ چیئر کے پاس بیٹھا، گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، سر ان کی گود میں رکھے وہ بولا، بابا میں جیت گیا، میری محبت جیت گئی، میں جیت گیا بابا، میں نے انہیں منا لیا۔ فرحت جذبات سے لفظ نہیں نکل رہے تھے منہ سے۔ ہارون الرشید نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، چلو تم تو خوش ہونا اب۔ خوش؟ جازم نے چہرہ اوپر کیا، خوشی کا لفظ بہت چھوٹا ہے میری خوشی کے آگے۔ جازم اپنی دھن میں بول رہا تھا، لیکن اپنے والد کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر خاموش ہوا تھا۔ بابا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ رو رہے تھے۔ جازم نے ان کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے، بس یوں ہی، میرے پاس یادوں کے علاوہ اور ہے ہی کیا، یوں ہی تمہاری ماں یاد آ گئی تھی۔ ہارون رشید نے جازم کو ہونٹوں کے قریب بہتے خون کو صاف کرتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے بہت پیار کرتے تھے آپ ان سے، جبھی تو اب تک کسی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکے۔ ہارون رشید نے پیار سے بیٹے کے بالوں سے مٹھی جھاڑی، بس دل میں کوئی بس ہی نہیں تو زندگی میں کوئی گنجائش ہی نہیں نکال سکا۔ خیر تم سناؤ کیا کہہ رہے تھے؟ ہارون رشید نے موضوع بدلا، وہ مان گئی ہے بابا، میں نہیں مانتا کہ وہ سچ چھوڑ کر تمہارے پاس آنے کے لیے مانے گی، وہ دن بھی ضرور آئے گا، لیکن کل مجھے اوپر بلایا اپنے پاس، کہہ رہی تھی کہ میں ہار گئی، تم جیت گئے، میرے لیے کیا حکم ہے، کیا یہ کم ہے؟ وہ مجھ سے ملنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں، تو پھر کب جاؤ گے؟ رات وہیں گزاروں گا۔ جازم کی خوشی قابل دی تھی، لیکن ہارون رشید متفق ہوئے تھے، لیکن بولے کچھ نہیں، پتہ تھا کہ وہ سنے گا نہیں، اپنی دھن کا پکا ہے۔ آپ نے دوا لی بابا؟ جازم نے فکر مندی سے پوچھا، ہاں کھا لی تھی، جاؤ جا کر ڈیٹیل اور کاٹن لاؤ، پورا چہرہ زخمی کر لیا تم نے۔ مجھے درد نہیں ہو رہا بابا، بس اس بات کی خوشی کہ وہ مان گئی ہیں۔ جازم کی آنکھوں میں چمک تھی۔ کالج سے چھٹی کر کے حیا ڈائننگ ٹیبل پر لیٹ ہی پہنچی تھی، آغا جی اور اپنی والدہ کو گڈ مارننگ کہہ کر بیٹھ گئی۔ حیا پرسوں رات کو کہاں گئی تھی؟ تو جوس گلاس میں ڈالتے حیا کا ہاتھ رکا تھا، سامنے نظر آغا جی پہ پڑی تو پیشانی پر پڑے بل دے کر گھبرائی تھی۔ کب باز آؤ گی تم؟ سختی سے پوچھا گیا تھا، جان چکی تھی کہ ڈرائیور اور چوکیدار سب کچھ بتا چکے ہیں۔ آغا جی وکرا کی بہن کی شادی تھی تو او شٹ اپ حیا، تم بہانے مت بناؤ میرے سامنے، تمہاری ان پچکانہ حرکتوں سے میں تنگ آ چکا ہوں۔ سلمان نے سخت اور بلند لہجے سے کہا، کیا ہو گیا سلمان، آپ کو بچی تو ہے، تمہیں اندازہ ہے کہ پرسوں رات 2 بجے اس کی گاڑی کہاں جا کر خراب ہوئی تھی، پھر ڈرائیور کو فون کر کے بلانے کے بعد اس کا ویٹ بھی نہیں کیا اور نہ جانے کس سے لفٹ لے کر ہی گھر پہنچی ہے، مطلب منہ اٹھائے کسی کی گاڑی میں بیٹھ جائے گی، ذرا سی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے جو اس میں بالکل بھی نہیں ہے۔ آغا جی کے غصے کے آگے وہ چپ تھی۔ اب حیا اگر بتا دیتی کس حال میں گھر پہنچی تھی تو یقیناً دوبارہ باہر جانے کی اجازت ہی نہ ملتی۔ اچھا نہ سلمان، ناشتہ تو کرنے دو اسے اب۔ حیا ڈارلنگ ڈونٹ ڈو اگین اوکے، چلو جوس پیو اب۔ زبیہ بیگم پھر سے حیا کی غلطی میں پردہ ڈال گئی تھی، اب وہ منہ بنائے جوس پینے لگی۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ آغا جی تو آج شادی سے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ فرسٹ کلاس، حیا نے 2 گھونٹ میں جوس کا گلاس ختم کر کے فراٹے سے جھوٹ بولا تھا۔ کل آؤں گا تمہارے کالج میں، پوچھوں گا پرنسپل سے کہ کیا پروگریس ہے تمہاری۔ آغا جی کی بات سن کر حیا کی بھوک غائب ہوئی تھی، پڑھائی میں وہ کچھ خاص اچھی نہیں تھی، ٹیسٹ میں واجبی نمبروں سے پاس ہوتی تھی۔ آغا کو ناشتہ کر کے آفس چلے گئے تھے، لیکن حیا کی شکوے شروع ہو چکے تھے۔ ماما آغا جی کو ہوا کیا ہے؟ حیا نے لاڈ سے ماں کو دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، چوکیدار اور ڈرائیور نے شاید کچھ زیادہ ہی ڈرا دیا ہے، انہیں تو میں آج چھوڑوں گی نہیں۔ اس سے پہلے کہ حیا کھڑی ہوتی زبیہ بیگم نے اسے بٹھا دیا، بیٹھو تم، انہیں تو بہت اچھی طرح سے ڈانٹ چکی ہوں میں کہ تمہاری کوئی بھی بات سب سے پہلے سلمان کو مت بتایا کرے جب تک میں نہ سن لوں، لیکن تم بھی خیال کیا کرو، تم جانتی ہو لیٹ نائٹ پارٹیز تمہارے آغا جی کو پسند نہیں ہے۔ زبیہ بیگم بھی چائے ختم کر کے کھڑی ہو گئی،
ओके मेरी जान, मैं जा रही हूँ, डिनर पर मिलते हैं। सुबह बेगम भी चली गई। हाया ने चौकीदार और ड्राइवर को बुलाया, इन्हें खूब से लिया, तब जाकर इसका गुस्सा ठंडा हुआ था। दोपहर को अपने कमरे में थी, मूड ऑफ था, इसलिए ना किसी दोस्त से फ़ोन पर बात की, ना ही कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया। अभी फुल एसी ऑन किए मोबाइल पर गेम खेल रही थी, जब दरवाजे पर दस्तक हुई। आज मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी, आया आप जाएं यहाँ से, हया ने लेटे लेटे ही बुलंद लहजे से कहा, लेकिन दस्तक फिर से हुई। आपको समझ नहीं आती बात, हया गुस्से से बोली। इस बार दरवाज़ा खुला था। सामने अरसल को ब्लैक जीन्स और ब्लू टी शर्ट पे देखा, हया को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। मोबाइल एक तरफ फेंक कर फ़ौरन उठकर बैठ गई। अर्सी तुम, अरसल इस वक्त तक इसके पास पहुंच चुका था। हाउ वॉज माई सरप्राइज, अरसल ने इसके करीब पहुंचकर कहा। वंडरफुल, कब आए तुम? बस 2 घंटे पहले ही पहुंचा हूँ, आते ही फ्रेश होकर सीधा तुम्हारे पास चला आया। खाना भी नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है, लेकिन यहाँ आया तो पता चला कि मामू से डांट खाकर तुम्हारा पेट भर चुका है, इसलिए तुम लंच नहीं करोगी। असल सारी बात यकीनन आया से पूछ चुका था, हया ने तेवरी चढ़ाए। पप्पू भी आई है तुम्हारे साथ? नो अभी नहीं आई, लेकिन डिनर यही करेंगी, इतनी दूर से आए हूँ हया, सिर्फ तुम्हारे लिए, इस तरह से रूठे रूठे वेलकम करोगी मेरा? अरसल ने बड़ी बेबाकी से दोनों बाजू हया के कंधों पर रखे थे। ओके ठीक है, तुम्हारे लिए अपना ठीक कर लेती हूँ, मुंह ठीक कर लेती हूँ, लेकिन लंच हम बाहर करेंगे, हया ने इसके बाजू पीछे करने की कोशिश करते हुए कहा। मिलोगी नहीं मुझसे? अरसल की आंखों की शौकी कुछ और ही इरादे रखती थी। अरसल सुधर जाओ, अच्छा तुम हटो, अब पीछे बाहर जाओ, मैं चेंज करके बस 2 मिनट में आई। हया ने बात हवा में उड़ाते हुए इसके सीने पर दोनों हाथ रखकर इसे अपने कमरे से बाहर धकेला था। तैयार होकर लंच इसने अरसल के साथ बाहर ही किया था। इसकी गिफ्ट से भरा बैग वो साथ ही लाया था। रात को डिनर पर इसकी पप्पो और पप्पा भी पहुंच गए थे। वो बिजनेस और सोशल सी बातें, पैसा, फैशन, मीडिया, सियासत, इसी गुफ्तगू में खाना खाया जा रहा था। ये न्यूज़ चैनल पर एक खबर ने बहुत धूम मचा रखी है, बात सलमान ने शुरू की थी। कौन सी खबर? अरसल के वालिद ने सलाद फोर्क से खाते हुए पूछा। औरतों के हकूक में मेरा जिस्म मेरी मर्जी, सलमान ने कहा। देखा जाए तो बात जायज़ ही तो है, पूरी दुनिया में औरतों को अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक दिया गया है, तो यहाँ पाकिस्तान में इस बात को क्यों इतना उठाया जा रहा है? ख़वातीन के लिए मौज़ू काफ़ी दिलचस्पी का बाइस था, इसलिए ज़ोबिया बढ़ चढ़कर बोली। बस ये मज़हबी टाइप लोगों का प्रोपेगेंडा है, औरत को पर्दे में रहना चाहिए, इस इशू को रोका जाए। उफ़ मेरे खुदाया, भाई नैरो माइंडेड लोग हैं यहाँ के, फर्जुदा सोच के मालिक, लड़कियों को आज़ादी ना दो, पूछ-गछ करते रहते हो, जैसे वो कोई गाय बैल है। मेरा दम घुटता है ऐसी बातों से। अरसल की वालदा ने नापसंदगी से नाक चढ़ाकर कहा। ज़रा ये बात अपने भाई साहब को भी समझा दो, आजकल तो उन्होंने हया से इन्विस्टिगेशन शुरू कर रखी है। सुबिया ने फ़ौरन से बात आगे रख दी। सलमान भाई सीरियसली आपको कब से ऐसा सोचने लगे? वो हैरत से सलमान को देखकर बोली, ऐसा कुछ नहीं है, बस यूँ ही, तुम जानती हो कि मैं हया के लिए कितना पॉजिटिव हूँ। बिकॉज़ शी इज़ माई लाइफ़, माई लवली डॉटर। बस इसे कुछ नुकसान ना पहुँचे, इसलिए कुछ डाँट दिया। और वाइस ज़ुबिया की ब बात बिल्कुल बेमायनी है। अदरवाइज़ ज़ुबिया की बात बिल्कुल बेमायनी है। सलमान ने मोहब्बत भरी नज़रों से बेटी को देखा था, जिनमें इनकी जान बसी थी। शादी के 8 साल बाद हया इनकी ज़िंदगी में आई थी। फूलों की तरह उन्होंने इसे रखा था, हर फ़रमाइश मुँह से निकलने से पहले पूरी की थी। हया तो हम सबकी जान है भाई साहब। पप्पू ने प्यार भरी पा प्यार पा पास बैठी हया के गाल थपथपाकर कहा था। खाने के बाद सब बड़े बाहर लॉन में बैठकर कॉफ़ी पीने लगे। असल हया को गिफ्ट दिखाने बहाने अंदर ले आया था। बैग की जेब खोलते हया जैसी सब कुछ भूल गई थी। परफ्यूम, शर्ट, जीन्स, मेकअप, एक एक चीज़ इसकी पसंद की थी। हाय अरसल, कितने अच्छे हो तुम, मेरा इतना ख्याल था तुम्हें। एक एक परफ्यूम पर वो खुद पर स्प्रे करके चेक करके देख रही थी, और अरसल इसे देख रहा था। हाँ लेकिन तुम्हें मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं, मेरे लिए एक भी गिफ्ट नहीं खरीदा तुमने। अरसल ने शिकवा किया। तुम अगर बता कर आते तो मैं ज़रूर कुछ खरीद के रखती, बट डोंट वरी, चलो अभी चलते तुम्हारा गिफ्ट लेने। आया फ़ौरन से खड़ी हो गई। अरसल भी खड़ा होकर उसके करीब आ गया। गिफ्ट के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो तुम मुझे इसे अभी भी दे सकती हो। अरसल की आंखें कुछ और ही चाह रही थी। क्या मतलब? क्या तुम्हारे दिए हुए गिफ्ट में से कुछ दूंगी तुम्हें? नहीं अरसल, ये मुझे सब पसंद है, इसलिए इनमें से कुछ नहीं दूंगी। हया को उसकी शॉपिंग में से कुछ मांग रहा था। तुम्हें ये लगता है कि मैं तुमसे अपनी दी गई वही चीज़ें मांगूंगा? नहीं। आई वॉन्ट आ किस यू बेबी। अरसल की बात में हया की मुस्कुराहट गायब हुई थी। ओह शट अप अरसल, हाउ डेयर यू टॉक दिस। हया ने गुस्से से देखा था।